दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा सब दा भरपूर स्वागत है। सो जिहड़ी असीं खबर तुहाडे नाल साझी करन जा रहे हां, सिख कौम लई बड़े ही फखर ते माण वाली गल है कि किस तरह पाकिस्तान के जो पहले सिख एंकर हरमीत सिंह नैशनल प्रैस क्लब इस्लामाबाद के मैंबर ने वो चुने गए ने और 2500 पत्रकारां वाले इस प्रैस क्लब विच 75 वोटां दे फर्क नाल हरमीत सिंह ने जित हासिल की है। और जड़ी सिख कौम लई बड़े ही माण वाली जिथे गल है, उत्थे पाकिस्तान विच घट गिनतियां दे रोशन भविख की जो गवाही है वो दे रही है। इस बारे विचार चर्चा करन जा रहे हैं और नाल ही गुरबानी विचारां दी सांझ भी तुहाडे नाल पाउण जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं साडे नाल इसी तरह ही बने रहना। देखण सुणन लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की विचारां ने? देखो, मैं समझदा है भी बहुत वार जदों असीं भारत दे विच गल कर रहे हैं कि अकलीयतां दा की हाल है तो फिर जिस किस्म का पाकिस्तान नूं पेंट किया भारती हाकमां ने, भारती मीडिया ने पिछले वरियां च, और साडी सिख कौम का भी एक हिस्सा अजे भी थोड़ा बहुत उन्हां चों ने जिहड़े प्रभावित हुंदे ने। हालांकि करतारपुर साहब कॉरीडोर खुलण तो बाद जदों बहुत सारिਆਂ ਦਾ इंटरैक्शन होया तो उन्हां नूं ये नज़र आया कि जिन्नी इज्जत और प्यार सिखां दे लई पाकिस्तान च है उन्ना दुनिया च होर किते नहीं। और बेशक पाकिस्तान दे विच कोई बहुत वाइब्रेंट वड्डी कम्यूनिटी नहीं है, रफली 30,000 सिख तुसीं कह सकते हो। हालांकि कई बार 20 कोट हुंदा है, 50 भी हुंदा है, पर जिहड़े सिखी सरूप वाले ने मेरा ख्याल है भी 30,000 उन्हां दा है। हाँ, नानक पंथी दे थल्ले सिंधी और दूसरे वो काफ़ी वड्डी गिणती च ने, पर वो सिखी स्वरूप च नहीं ने, वो सिख कैटेगरी च अपने आप को नहीं लिखांदे। लेकिन इहदे बावजूद जे कैप्टन तो शायद हुण मेजर बन गए होणगे हरचरण सिंह, पाकिस्तानी फौज सिखां दा रिप्रजेंटेटिव करैक्टर, प्रोफैसर ने कल्याण सिंह, पुलिस दे विच जिहड़े ने वो गुलाब सिंह आए, और फिर बाकी शोबियां दे विच भी असीं देखदे हैं उन्हां दे ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟਿਡ ਜਿਹੜੇ ਨੋਮੀਨੇਟਿਡ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀ ਸੀਟਾਂ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ, ਸਿੰਧ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਜ਼ 'ਚ ਨੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਟੀ ਲਿਆਜ਼ਨ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਜਦੋਂ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਪਬਲਿਕ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜਾ 24/7 ਉਰਦੂ ਖਬਰਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਸਾਲਾ हरमीत सिंह जिहड़े ने न्यूज़ एंकर बने ने, तो उन्होंने ईवन BBC ने भी इंटरव्यू किया कि भी ये और जिस जिवें फ्लुएंटली वो उर्दू और पंजाबी और अंग्रेज़ी और दूसरा गुड लुकिंग हैंडसम सिख। और फिर उन्होंने जिहड़ा ट्रैजेडी भी हुई, उन्होंने एक भरा जिहड़ा सिंगापुर के कितों गया सी, उहदा मर्डर होया, और ये लगा कि जी इंडियन मीडिया ने चुक लिया कि जी देखो पाकिस्तानी सिख एंकर जिन्होंने इन्ना चुक्या सी उहदे भरा नूं मारता दहशत गर्दा ने। वो बाद सामने आया कि भाई वो एक हिंदू ही उस इलाके का जिहड़ी उस इहदे भरा दी मंगेतर सी उहदे नाल रली हुई सी, मिल के उन्होंने मर्डर किया। और ये जिन्नी तेज़ी नाल ये सारे मुकदमे की पैरवाई हुई, ये भी पाकिस्तान की हिस्टरी यूनीक सी क्योंकि उन्हां दे लई ये केस प्रायोरिटी वाला केस सी। और हुण जिहड़ी खबर ईवन इंडियन मीडिया जिन्हां ट्रिब्यून वर्गा अखबार है वो दे रहे ने, पाकिस्तान's फर्स्ट सिख टर्बनड न्यूज़ एंकर नाउ रिप्रेजेंट्स कम्यूनिटी इन नैशनल प्रैस क्लब। उन्हें नैशनल प्रैस क्लब इस्लामाबाद दे विच है जिहदे 2500 के करीब जर्नलिस्ट ने। और ये गल शो कर दी है, ये कोई नॉमीनेशन नहीं है कि सरकार ने कहा जी चलो दुनिया नूं दिखाण लई एक पग वाला असीं रखना, इहनूं नैशनल प्रैस क्लब का मैंबर बना दईए। वोटां पईआं और 75 वोटां के फर्क दे नाल हरमीत सिंह जिहड़े ने इस प्रेस्टीजियस नैशनल प्रैस क्लब इस्लामाबाद के मैंबर चुने गए। और उन्होंने इंटरव्यू भी दिता है फोन के उत्ते ट्रिब्यून। उन्होंने कहा द इस्लामाबाद प्रैस क्लब इज़ ए प्राइम प्लेटफॉर्म फ्रॉम वेयर आई कुड रेज माइनॉरिटी इशूज़ विद पाकिस्तान मिनिस्ट्री आफ्टर स्क्रिप्टिंग द हिस्ट्री ऑन बीइंग द फर्स्ट टर्बन सिख एज न्यूज़ एंकर। आई एम हैप्पी अगेन टू बी द फर्स्ट सिख टू बी इलैक्टेड इन द प्रैस क्लब नाउ फ्रॉम आज़ाद जर्नलिस्ट पैनल। और ये उन्होंने जर्नलिज्म दे विच मास्टर्स की डिग्री लई हुई है उर्दू यूनिवर्सिटी कराची तो। और असीं जिहड़ा है उन्होंने मुबारकबाद दिंदे हैं पाकिस्तान की सिख कम्यूनिटी लई भी नहीं, सिर्फ ये दुनिया भर की सिख कम्यूनिटी दे लई फखर और माण वाली गल है। और ये दसदा है कि एक पासे डेमोक्रेसी दे नां थल्ले भारत अपनियां अकलीयतां नाल की कर रहा है, और दूसरे पासे मच मैलाइंड पाकिस्तान
ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਔਰ ਮੁੱਲਾ ਔਰ ਫਲਾਣੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲਕਵਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਮਿਟਿਡ ਸੀਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਧਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਨੇ ਉਹ 2/3 ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਹੀ ਜਾਓ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਫਾਸ਼ਿਸਟ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੇ ਬੀਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟਰੂਲੀ, ਜਦੋਂ ਮਦੀਨਾ ਦਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਔਰ ਅਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦਗੰਜ ਸ਼ੱਕਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ 114 ਨੰਬਰ, ਔਰ ਉਹ ਹੈ ਟੁੰਡੇਂਦੀਏ ਸੁਹਾਗ ਕੂ ਤੋ ਤਨ ਕਾਈ ਕੋਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਉ ਸੁਹਾਗਣੀ ਤਿਨਾ ਝਾਕ ਨਾ ਹੋਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਸਲਾਮਿਕ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੋਏ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਟੈਂਡਡ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਸਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ, ਖਾਵੰਦ ਨੇ ਔਰ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਹਾਗਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਛੁੱਟੜ ਜਾਂ ਦੁਹਾਗਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵੀ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਖਸਮ ਹੈ, ਪਾਲਕ ਹੈ ਸਾਰੀ ਖਲਕਤ ਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸੁਹਾਗਣਾ ਨੇ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ, ਧਨਵਾਨ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੜਾ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਔਰ ਮਾਲਦਾਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਐਸਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ 'ਚ ਨੁਕਸ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੱਬ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਟੁੰਡੇਂਦੀਏ ਸੁਹਾਗ ਕੂ ਤੋ ਤਨ ਕਾਈ ਕੋਰ। ਕੋਰ ਹੁੰਦਾ ਕਮੀ, ਕਿ ਇਹ ਰੂਹੇ ਤੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਦੀ ਐ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਐ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਹਾਗਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ। ਤੇਰੇ ਤਨ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਰੂਹ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਉ ਸੁਹਾਗਣੀ ਤਿਨਾ ਝਾਕ ਨਾ ਹੋਰ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ ਲਈ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਪੁਗਾ ਸਕੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਝਾਕ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਛਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬੇਲੌਸ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਬਾਕੀ ਝਾਕ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਉ ਸੁਹਾਗਣੀ ਤਿਨਾ ਝਾਕ ਨਾ ਹੋਰ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਝਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਤੇ ਤੇਰੇ 'ਚ ਕੋਰ ਇਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਕਮੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਹੋਰ ਝਾਕ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਲੋਕ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨ ਲਈ ਸਬਰ, ਸਬਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਹੀ ਅਸਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਅਸਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਔਰ 3 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਮੈਟਾਫਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੀਰ ਦਾ, ਚਿੱਲਾ, ਤੀਰ, ਕਮਾਨ। ਸਬਰ ਮੰਝ ਕਮਾਨ ਇਹ, ਸਬਰ ਕਾ ਨੀਣੋ, ਸਬਰ ਸੰਦਾ ਬਾਣ, ਖਾਲਕ ਖਤਾ ਨਾ ਕਰੀ। ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਮੰਝ ਹੁੰਦਾ ਵਿਚਕਾਰ, ਕਿ ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਬਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਸਬਰ ਦੀ ਕਮਾਨ ਬਣਾਏ, ਸਬਰ ਦਾ ਚਿੱਲਾ ਚੜਾਏ ਨੀਣੋ, ਤੇ ਸਬਰ ਦਾ ਤੀਰ ਹੋਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਛੱਡੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਏਗਾ, ਰੱਬ ਇਹ ਖਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਬਰ ਮੰਝ ਕਮਾਨ ਇਹ, ਸਬਰ ਕਾ ਨੀਣੋ, ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਬਰ ਹੋਏ ਔਰ ਤੇਰੀ ਕਮਾਨ ਵੀ ਸਬਰ ਦੀ, ਤੇਰਾ ਨੀਣੋ ਚਿੱਲਾ ਵੀ ਸਬਰ ਦਾ, ਸਬਰ ਸੰਦਾ ਬਾਣ, ਤੇਰਾ ਤੀਰ ਵੀ ਸਬਰ ਦਾ, ਖਾਲਕ ਖਤਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਖੁੰਝਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੀਰ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਰੱਬ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹੇਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ
ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋਏ ਰਹੇ ਸਭ ਜਗ ਤੇਰਾ ਹੋਏ। ਕਿ ਤੂੰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ। ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਤੁਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਰੱਬ ਅੱਗੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਦਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਲਈ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜੀ। ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਐਮ ਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOS@TV4.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV4। ਭਰਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।